Dear children, today we are going discussing about the remaining part of our rational numbers. In the last classes, we have discussed about some properties of rational numbers. Today we are going discussing about some problems based on this. Already we have discussed some problems based on the properties. Okay, so in your textbook, page number 14, page number 14ലെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. That is, you can see in your textbook, page number 14, sixth problem, exercise 1.1ലെ sixth problem ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, multiply 6 by 13, multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16, minus 7 by 16. So how we can multiply this? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം. Okay, multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. Minus 7 by 16 reciprocal കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, multiply 6 by 13 by the reciprocal of, okay, by the reciprocal of minus 7 by 16. നോക്കി നോക്കാം. 6 by 13 you need to multiply by the reciprocal of minus 7 by 16. What is the reciprocal of minus 7 by 16? Yes, you know that. That is 16 by minus 7. 16 by minus 7. That is the reciprocal. Multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. Directly you know need to multiply with minus 7 by 16. But here strictly is given that the reciprocal. You know what is the reciprocal? The reciprocal of 2 is 1 by 2. The reciprocal of 1 by 2 is 2. How we are getting 2? We can 1 by 2 reciprocal ആണ് 2. എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? 2 നമുക്ക് 2 by 1 എഴുതാം അല്ലേ? So the same way now you can multiply. You know that how we can multiply this അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്നറിയാം. നമുക്കിവിടെ any number can we cancel? നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കാരണം ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് HCF ഒന്നുമില്ല. സോ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ 6 into 16 by 13 into minus 7. Okay, now how we can multiply this? 6 into 16. How we can get 6 into 6? 36. Again 3 is the remainder. 6 into 1, 6 plus 3, 9. Sorry, that is 9 you will get. Okay, so 96. Okay, so again 13 into 7. 7 into 3, 21. 2 is the carryover. Again 7 into 1, 7 plus 2, 9. Okay, so you are getting 96 by 91. You can put minus here. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക. Okay, I hope that you... Okay, next we can discuss another problem. That is in the textbook, fifth one, page number 14 exercise 1.5. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ്. The last year you know how we are done during the time of online class. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. So the same pattern you should follow. നിങ്ങൾ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വർഷം ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so important ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. So you should copy, and some concepts I will mention in your textbook that also you should copy. Okay, fifth one, exercise 1.1, fifth one. Name the property under multiplication used each of the following. First one is fifthile 1 ആണ് കേട്ടോ. fifthile 1 ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്. Okay, minus 4 by 5 into 1 equal to 1 into minus 4 by 5 equal to minus 4 by 5. This is which property we use. ഇതിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? കാരണം ഇവിടെ 1 കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വി മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 1. 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം. സോ 1 is the multiplicative identity. 1 is the multiplicative identity. So what you can do? 1 multiplicative identity ആയ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. A into 1 equal to 1 into A equal to A. ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Okay, so this is the properties of multiplicative identity. എന്താ എഴുതാ? multiplicative
identity. Multiplicative identity. You can write multiplicative identity. Okay, and the second one. Second one is find the second one, fifth second one, minus 13 by 17 into minus 13 by 17 into minus 2 by 7 equal to minus 2 by 7 into minus 13 by 17 by 17. So how we can do this? Minus 13 by 17 into minus 2 by 7 equal to minus 2 by 7 into minus 13 by 7. ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? സോ ദിസ് ഈസ് യു നോ ദാറ്റ് എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ. വാട്ട് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ? ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ? ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് property. This property is called commutative property. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വെരി ഈസി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി? Third one, that is minus 19 by 29 into 29 by minus 19 equal to 1. That is which property? ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? അത് ഇൻവേഴ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താ പറയാ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. കാരണം റെസിപ്രോക്കൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 അല്ലെ? 1 കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതണം. സോ ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, 5 and 6 we have mentioned. Next one, seventh one, tell what property allows you to compute 1 by 3 into 6 into 4 by 3 as 1 by 3 into 6 into 4 by 3. That is a into b into c equal to അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്? വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി വി കൻ അപ്ലൈ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബോർഡിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതിയ പോലെ നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് കോപ്പി ടു യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, and next one, 10th one, the rational number that does not have a reciprocal. റെസിപ്രോക്കൽ ഇല്ലാത്ത റാഷണൽ നമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഏതാണ്? റെസിപ്രോക്കൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ. 0 ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ. 0 റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ യു ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് 0 റാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, and also some concepts, that is the rational number that does not have an reciprocal. That I already ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. 0 ആണ് അത് വരിക. So how we are getting that 0? 0 you can write 0 by 1 അല്ലെ? The rational number that does not have a reciprocal അല്ലെ? റെസിപ്രോക്കൽ എന്തിന്റെ വരിക? 0 എന്നെ വരിക. p by q രൂപത്തിൽ എഴുതി കൂടെ? That is p by q രൂപത്തിൽ എഴുതിയാലും the answer will be the same. Next one, 10th second one, the rational number that are equal to their reciprocals അല്ലെ? The rational numbers that are equal to their reciprocals. അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതാ നോക്കി നോക്കാം അല്ലെ? ഏതൊക്കെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം? 1 കുറെ കേസിൽ വരുന്നുണ്ട് 1 അല്ലെ? സോ 1ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് നോക്കൂ. 1 by 1 അല്ലെ? എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് 1 തന്നെ കിട്ടുക അല്ലെ? സോ ആൻഡ് the rational number the rational numbers that are equal to their reciprocals. നിങ്ങൾ -1 നോക്കി നോക്കൂ. -1ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താ? 1 by -1. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് 1 -1 ആണ് നമ്പേഴ്സ്. കാരണം അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ അല്ലെ? സോ ദ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു ദെയർ റെസിപ്രോക്കൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 and -1. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ, ദ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ? അതിന്റെ നെഗറ്റീവിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ നോക്കാം. നമുക്ക് ഏതാ വരിക? നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിന്റെ നെഗറ്റീവിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് 0 ആണ് വരിക. ഹൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്? 0ന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? -0 എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0 itself അല്ലെ? സോ ദ നമ്പർ ഈസ് 0 അല്ലെ? ഈ 0ന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0 itself. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക?
0 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. സോ ദ നമ്പർ ഈസ് 0. സോ ദ നമ്പർ ഈസ് 0. I hope that you understood this. Fill in the blanks. 11th one, that also you should copy to your notebook. ഈ 10th ഉം 11th ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യണം. ഓക്കെ. Fill in the blanks. 0 has dash reciprocal. അല്ലെ, 0 has no reciprocal. Okay, the numbers dash and dash are their own reciprocals. അല്ലെ, so 1 and -1 are their own reciprocals. That is you should do. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് reciprocal of -5 is -1/5. അല്ലെ, that is -1/5. That you should copy to your നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, the reciprocal of 1/x where x not equal to 0 is x itself. അതെന്താണ്? x ആണ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ fill in the blanks നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, representation of rational numbers on the number line. എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എക്സസൈസ് 1.1 മെനി പ്രോബ്ലംസ് വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ്. ഏതൊക്കെ എഴുതണം നോട്ടിലേക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തമായി വീഡിയോയിൽ ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ്, അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ആവാതെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് കറക്റ്റ് സമയം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. മന്ത്ലി വൺസ് യു നീഡ് ടു സബ്മിറ്റ് യുവർ നോട്ട്സ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ. ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. So next one, representation of rational numbers on the number line. Okay, so എങ്ങനെ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, യു നോ ഓൾറെഡി നമ്പർ ലൈൻ അല്ലെ, നമ്പർ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സബ് ടോപ്പിക്. നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ സബ് ടോപ്പിക് എഴുതുക, representation of rational numbers. Representation of rational numbers. ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ഓക്കെ, റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് rational numbers. പേജ് നമ്പർ 15 വ്യക്തമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 15 that is given. This is, you know how to represent 0 അല്ല, 0 1 2. Otherwise natural numbers നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 like that. That is called natural numbers അല്ല. ഇനി ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഹൗ വി കൻ റെപ്രസെന്റ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്? 0 1 2 അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാം, എങ്ങനെയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങോട്ടില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ 4 5 like that. Okay, this is called whole numbers. And next one is integers. Integers, how we can represent? 0 1 2 3 like that. Here it is -1 -2 -3 like that. This is called integers. And how we can represent rational numbers? The line extends indefinitely on both sides, but you can see the numbers between -1 -2. So ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങളിത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതിനാണ് 0 1 2 3. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ -1 -2 like that. So in between 0 and 1 you can see 1/2 അല്ലെ. 0ന്റെയും 1ന്റെയും നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ സി 1/2. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? 1/2 യു ക്യാൻ സി അല്ലെ. ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദിസ് യു ക്യാൻ സി 1/2. In the same way you can see here -1/2 അല്ലെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? -1/2. സോ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടി വരുന്നതാണ് എന്ത്? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും വേണം. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും എന്തായിരിക്കണം? ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി 0. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താവാൻ പാടില്ല? നോട്ട് ബി 0. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 0 ആവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ വാട്ട് വി കൻ കാൾ ദാറ്റ് ഈസ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിലവിൽ. ഓക്കെ, so this is the number line. So you should draw this number lines. ഈ number lines നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ വരയ്ക്കണം. Okay, now we can do some problems. Rational numbers between two rational numbers. Okay, rational numbers between two rational numbers. എങ്ങനെ നമുക്ക് rational numbers നിലവിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 17 നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ പേജ് നമ്പർ 16 തന്നിട്ടുണ്ട്. റെപ്രസെന്റ് 3/8 on a number line. 3/8. This problem you should write in your notebook. Represent 3/8 on a number line. 3/8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ്. That rational number you should represent on number line. So very easy. You can mark. ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾവേസ് പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. So from here you can start from 0. And 0 from here you can mark 1. Okay. So you can make it is 8 divisions. നിങ്ങൾ 8 divisions ആക്കി മാറ്റാം. ഇവിടെ അടിയിൽ 8 അല്ലേ വരുന്നത്. So 8 divisions ആക്കി മാറ്റാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 അല്ലേ. സോ എത്ര പാർട്ടാണ് മൊത്തം വരുന്നത്? 1 ഓക്കെ 1 2 3 4 5 6 7 8. സോ 8 എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്? ഈ 1 8/8 വരും കേട്ടോ. സോ അതാണ് 8 നിലവിൽ വരിക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഹിയർ. ഈ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. 0യും 1 നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി. നൗ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു? 3/8. യു നീഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് 3/8 അല്ലെ. ആ 3/8 ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 0യും 1നെയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് 8 ഡിവിഷൻസ് ആക്കി മാറ്റി. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹിയർ? എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1 2 3, ദാറ്റ് ഈസ് 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 and 8/8 അല്ലെ. what is 8/8? that is equal to 1 അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെ 8 ഡിവിഷൻ ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ here it is 3/8 അല്ലെ. this number is called 3/8. so first of all ഞാൻ എന്തെടുത്തത് 0 to 1 എടുത്തു, അതിനെ 8 ഡിവിഷൻ ആക്കി. ആ 8 ഡിവിഷനില് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മാർക്ക് ചെയ്തു 1/8, 2/8 അല്ലെ. സോ ഈ നമ്പർ ആണ് 3/8. ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. ഇനി 0 to തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. ഏത് നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് യു നീഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് 4/9. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 16 4/9 റെപ്രസെന്റ് 4/9 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം യു നീഡ് ടു ഡിവൈഡ് ദിസ് ഇൻ ടു 9 ഡിവിഷൻസ് അല്ലെ. 1/9, 2/9, 3/9 ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഹിയർ for representing the rational numbers. Okay, so many methods you can use. You need to find some questions ask find 5 rational numbers between these two, like that. So these are representation of rational numbers on a number line അല്ലെ. ഇനി നെഗറ്റീവ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി പേജ് നമ്പർ 20 യു ക്യാൻ സി പേജ് നമ്പർ 20 exercise 1.2 പേജ് നമ്പർ 20. ഇറ്റ്സ് എ ഹോംവർക്ക് ഫോർ യു. പേജ് നമ്പർ 20 exercise 1.2 represent these numbers on the number line. so 7/4 you need to represent 7/4. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? yes, what you can do, very easy ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. 7/4 നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? you need to represent on a number line. അതേപോലെ തന്നെ you need to represent -5/6. so you should do as the homework. അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി ഈസിലി. റെപ്രസെന്റ് 7/4 ഞാൻ ചെയ്തുതരാം. -5/6 നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് 0. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാണ്, ന്യൂമിനേറ്റർ വലുതാണ്. ഹിയർ ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാണ്, ഇവിടെ ചെറുതാണ്. സോ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 like this. Okay, now you need to represent 7/4. so 4 ആണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത്. 4 is the denominator. സിമ്പിൾ അല്ലേ? സോ ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഇത് 2/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2. അത് നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട. 4/4 that is 0. here it is 4/4 1 and 8/4 2. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ഇതാണ് ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ. So this is the 7/4.
ഓക്കെ, ഞാൻ 7 വരെ, ഞാൻ 8 വരെ, 7 വരെ മതി. സോ ഐ റെപ്രസെന്റ് അപ് ടു 8 ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ സി ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സി ദ നമ്പർ 7/4 ഈസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ദ സെയിം വേ -5/6 നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് തിങ്സ് ഈസ് ദ homework. Okay, so the next class we will discuss about how we can find the rational numbers between two rational numbers. രണ്ട് rational numbers ന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എത്ര rational numbers കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ that we will discuss in the next class. Okay, thank you.